Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu Risanga Siprewanisa shanga ringia wama mjokanga bujotu watukufu kaudu wa distribuwe maji yeshile ilirijwa wafugu shafikiria babaha ngatufanisa emirongo tsihale yabo abonge watukufu hamadirira mwafiyani na mjoli pale shio jitukufu lhanu na madrasa tunles ikao mafundi wa hao nsipia mwobani insha Allah taala hola ustadha hikma hola ustadh Sitina Mama Jibril ya ustadh Lahir ni mafundi pia mwobani pia na mbaudua insha Allah hamadiri prepare yani
hafla hinu gamjo nike mwana hanyu swabra amadika ole tutaelesa ye shughuli abonge galimbotizo omno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Mafundi watu watukufu kwezi, wazaza hatu wana mama Islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu limparani banu leo posoni mwanama walobadu walomalahoni na muhazini walidungao ilirije lishawe liane ya hali ya ladhimu lifanye hata lihifadhi uoneshe watu na si watu hata lilo Marseille haina usiku watigo ulawa wandu kwa mirani lilio gazi wa hara watukufu avaha gamjunishiani surati Yasin wazima luana hanu. Alors, mes parents, aujourd'hui, on va appeler les enfants qui vont lire sur Yasin, ils vont se lever un par un pour qu'ils puissent montrer aux parents. Soudaïs, Boukari Ousni, Ayam, Jailani Yanis, Amada Youssef, Ayman, Amada Munir Rahma, Naomi, Mavouna Myriam, Jaman, Shaina, Youssouf Siam, Amada Yusnachi, Souli Subra, Mbaye Nakaye, Mohamed Tajina et Malisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرى وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرات وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة آييناها وآرثنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخشون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنات يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم يعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن أعبدني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم كما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وما نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي جعل لك السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تكبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Et on va appeler Funjilaher pour le tour. Funjilaher. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا
واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح أولادنا يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح أولادنا يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا طفلا إلا رضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حاملا إلا وصلتها، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا من قلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم، فهذا دعاؤنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم استجب دعاءنا واسمع فيه نداءنا. اللهم استجب دعاءنا واسمع فيه نداءنا. اللهم استجب دعاءنا واسمع فيه نداءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc comme je l'ai dit au début, aujourd'hui on est là pour discuter de la situation actuelle qui se passe à Marseille, pour échanger avec les parents, pour même trouver des solutions. Et les enfants devant nous ont tous préparé quelque chose à dire. Je vais les appeler tout de suite par groupe. Donc on va commencer par le premier groupe qui va parler de l'éducation. Donc nous avons Shiha Chilour, Ali Rania, Amidou Anjamia et Youssouf Dalila. Assalamu alaikum wa baba hangu, wa dada hangu, mafundi wangu, wajumu wangu wanama. Simhimiliani leo ni mrongozeni harimu wa malezi wa msomo wasi wanahani. Shahada nisi Johanza ni mbesheleni marhaba, umwarizaya mwaridi mwaridila hata hawaha. Si Johanza tena ni mbesheni marhaba umwarihibili ya leo. Kamunzahoni samaha ikaima kalima rijohu ya mbabanu ya mtambishani. Dumsaidiyo wahema para harimu wa msomo wasi wanahani. Yeulela mwana hindi, yeusomesa mwana hindi. Kusomesa mwana bumbaba bumuvama na wamana sikahumbe hashironi kaya bubahi. Sikahumbe halikoli ya bubahi. Ibidi umdunge lingoni, ibidi umuzise, ibwani wanahangu, yesava, woshindi hudungo, haukutushinda. Eke mwana haukatushinda ya dunga bomzazi, utiwane nziro hulibifundi hasaidi ya mwana hao. Hoshioni ni hili fadhalika bomzazi. Eke mwana haro hashioni, hundra wakati umwishilie bayule dini ya Mwenyezi Mungu. Saha wakati umsaidie, umtwalize. Ngamjotimizi haumweshelizani, ukamaudu takiyama, Mwenyezi Mungu jomuzisani. Yemsomesa yo wanahani. Assalamu alaikum, je m'appelle Rania Ali, mon village de Mbouda-Djoubambao. Aujourd'hui, je vais parler de mon sujet qui est les écrans. Je vais parler des parents qui laissent leurs enfants les plus jeunes sur les écrans comme les téléphones et la télé. Les parents ne le savent pas, mais les téléphones sont dangereux pour les enfants de jeune âge. C'est pour ça qu'il faut les surveiller car il y a des applications qui ne sont pas adaptées pour eux, comme TikTok, il y a beaucoup de vulgarité. Il y a des trucs dans les petits qui ne doivent pas, et aussi ils doivent pas, il y a beaucoup de vulgarité, et les parents ne savent pas. Il y a aussi des enfants qui postent des TikTok sans que les parents ne sont au courant.
Il y a des enfants qui utilisent aussi des réseaux sociaux comme Snap et Instagram. Dans les réseaux, il y a beaucoup d'harcèlement. Il y a des petits aussi qui viennent à se suicider. Les enfants, ils parlent aussi avec des inconnus qu'ils ne connaissent pas forcément et que les inconnus leur veulent du mal. Mais aussi, il y a aussi la télé, il y a des parents qui regardent des trucs dont les enfants ne doivent pas regarder. Et pourtant, les parents sont à côté, ils voient que les enfants regardent, mais pourtant, ils les laissent. Et il y a aussi des enfants qui regardent des trucs qui ne sont pas de leur âge. Et les parents ne les surveillent pas forcément. Et voilà. Kwezi chengoji tukufu mwarjilia wa baba hangu, wa dada hangu, wa bani hangu, wanashe wangu, wanaume na washi. Ngamumikoni zetu sasa Kiislamu nabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Timi vanu haujivumbua mimi upara anjamia midu homjini nyuma za bambao mkazi wa Faransa hasatan Marseille. Timi vanu hauhamba yemaelewano ya mwana na madhamana. Yezahanda vidi madhamana wadoro hano wanaha ozi weekend wajujo ndo atavuhe ho park hawende ho cinema shaurenti wanahao hudahoni harumeze ekran hau mfano ye mwana hajango ndo atavuhe nanyi mhara yerudi mwambia ndoshe vanu bati lemewa izoti njema gavu madhamana warenti wanahao mahashenda uheya wadoro hauche yeze mwisho za hijanga washanga yao kana wanahao wagawa ngavu wajaje waretiwa wanahao usiku wa kamili asababu mashughuli izoti njema yeza bidi wa dhamana wado kana mahadisi no wana bidi fukaye mshiliano bidi fukaye mshiliano wado uzisa wana mwana hangu yeli koli virindo yemshindi mdungu na mbiezo wafanya leo izo pia ngajoto ngeza wana hangu wado renga mzeya wado mwambiani izetanguza hao mfano imwana ngutabishwa hulikoli ngujovuja ya mwambieni za lawama yesa badi ngujovuja mwambieni mana mumzeza rangu titini yado mwambiazi izo zimrao na msomeso wana hanyu wado kana uaminifu hanyi mrudi mwanike wa aminifu ilazimu mdunge wana hanyu hodingoni bidi mjue ya haruhanado ngodafanya nyiri ye mwana hangu wanu yendao kana uparisa ajal yesa bari na boheliyo mana ye Marseille yakahali kaiti hamadi ilio abaha ngulalo we mochuha guhabilonga vumwana ya fumo bahani we moutaha uzise ndovia sabari ya fumo guhabilo haka harumwa mbahindu ambo rezo ya drogi vanu lela mwana timumba mbahindu bahi yale shabidu mwangalie bidi mshiliano bidu aminifu izo pia ngazi mjawa haruma yemalizi ya mwana kamtirenti hata wana hanyu wapote yange mjohambi ye mwana hangu halunganduka waladhimu hau hanjava hanu yirongolao bangi ngamtaho samaha ni kazi na haba vanu zimtabishani ngamumbele chilioni marahaba humanishi. Salam alaikum, je m'appelle Dalila Youssouf, je viens de Chidini et de Zahadjoulambou et aujourd'hui je vais vous parler de la surveillance des fréquentations de vos enfants. Premièrement, il faut surveiller la fréquentation de vos enfants, ce qui veut dire surveiller avec quel genre de personnes vos enfants traînent pour pas que vos enfants ont un mauvais comportement et pour éviter ça, les parents doivent plus souvent parler avec leur enfant et passer plus de temps avec leur enfant, faire des sorties ou des activités avec leur enfant au lieu de sortir et laisser les enfants tout seuls à la maison. Car il y a beaucoup de parents qui préfèrent sortir pour aller dans des mariages ou dans des réunions et laisser leur enfant sans surveillance à la maison. C'est comme ça que les enfants commencent à sortir sans que les parents sachent et à traîner avec de mauvaises personnes. Et puis petit à petit à rentrer dans des réseaux de drogue et avoir un mauvais comportement avec leurs parents ou avec d'autres personnes. Merci de m'avoir écouté. On va passer au deuxième groupe qui vont parler du divorce. Donc on a Jaylani Naïssa, Mohamed Taïfati, Mohamed Tajmila
Moussa Keina et Alaoui Shaina. Kwezi chongoji mtukufu wa baba yangu, wa dada yangu, wa wangu, wa bani yangu, wanashi wangu. Assalamu alaikum. Yesu ya hatuleo garahadisio ye hatwari ou ye conséquences ya divorce. Inurambao twalaka ishikomor neshiara. Rahare jandisa amjoji présenter les groupes ya hangu. Je m'appelle Mohamed Tajmila et je viens de Mkazi Bambao. Je m'appelle Naïssa Jailani, je viens de Zahani Latidji. Je m'appelle Alaoui Shaina, je viens de Badamatila Lomba. Je m'appelle Kaina Moussa et je viens de Nsoralian. Je m'appelle Mohamed Taïfati, je viens de Mkazi. C'est quoi le divorce? Le divorce, c'est la séparation de deux parents. Le divorce peut entraîner de nombreuses conséquences négatives envers les enfants. Le comportement, l'abandon, le stress, la manque de confiance. Comment la séparation parentale peut influencer votre enfant et la famille? La séparation des familles, le traumatisme, l'interdiction de voir leur père, les parents qui impliquent les enfants dans leurs problèmes et troubles de comportement. Quand deux parents divorcent et qu'ensuite c'est la famille qui se sépare, la famille du père et la famille de la mère, et pour l'enfant qui voit sa famille se séparer parce que c'est sa famille, que ce soit le côté de la mère ou du père, et qu'on peut lui interdire de voir le côté de la mère ou du père, la famille n'a pas à se mêler de ce problème. La solution, ce serait de laisser les parents régler leurs problèmes et ne pas emmêler la famille et laisser les enfants voir leur famille. L'enfant est traumatisé à cause de ce qui se passe à la maison. Du coup, il a des manques de concentration à l'école, il a des mauvaises notes, etc. Lorsque l'enfant est empêché de voir son père, cela peut affecter sa relation avec sa famille. Les enfants peuvent se sentir isolés et seuls sans la présence de membres de sa famille. L'enfant peut se sentir abandonné et rejeté par le parent qui n'est plus présent dans leur vie. L'enfant aura du mal à comprendre pourquoi son père n'est plus présent et avoir des difficultés à faire face à la situation. Les enfants peuvent également avoir des problèmes de comportement tels que la violence. Pour finir, il est important que les parents travaillent ensemble pour maintenir une relation saine avec leurs enfants après le divorce. D'où viennent les problèmes familiaux, parents-enfants? Tout commence par les adultes qui n'arrivent pas à être discrets sur leurs problèmes de dispute. Exemple, les parents sont avec leurs enfants et ils commencent à se disputer. Un enfant demande quelque chose et il crie dessus. C'est là qu'on commence les problèmes de famille. Les difficultés d'adaptation. Dès la séparation, la dynamique familiale se transforme. L'enfant doit s'adapter à sa nouvelle vie. Les aspects quotidiens, les changements de routine, y compris des problèmes de comportement. Les parents doivent éviter de critiquer ou blâmer leurs parents devant leurs enfants. Conclusion. Il s'agit avant tout de vécu personnel. Les enfants peuvent ressentir des émotions et des réactions immédiates peuvent être fortes et négatives. Tristesse, colère, culpabilité, angoisse, comportement régressif et divertissement scolaire. Les parents ont un rôle à jouer en exerçant une parentalité au bénéfice de l'enfant. Le divorce parental est également associé à des problèmes et des traumatismes. Les enfants risquent de connaître de l'échec scolaire. Ils sont également susceptibles des problèmes émotionnels associés au divorce. Il est donc important pour les parents de comprendre l'ampleur de ces mécanismes. Évitons les enfants de ces problèmes parce que notre avenir, c'est aussi les vôtres. Assalamu alaikum.
Maintenant, nous allons passer au troisième groupe qui va parler du manque de présence à la maison. Youssouf Aïswal, Mohamed Kamarji, Baraka Ali Jamil, Darwesh Damir, Amadi Yassine, Wenji Moussa et Madine Amina. Salam alaikum, je m'appelle Jamil et aujourd'hui on va parler des parents qui ne gagnent pas assez leurs enfants. On ne gagne pas assez trop, on n'achète pas assez de trucs pour nos enfants et on n'achète pas assez de trucs pour nos enfants et on n'achète pas assez de choses qu'on aimerait avoir, même si ça ne coûte pas très cher, et préfère mettre de l'argent pour les machines-roulis, les robes, les maquillages, ou les bijoux pour les machines-roulis. Et nos enfants, quand on les demande à nos mères des habits ou des chaussures, disent je n'ai pas d'argent. Et quand on leur voit avec l'argent, on leur demande si on peut avoir un truc, ils disent non, ça c'est pour la grand-mère, pour moi, ou pour la maison, ou pour les Assalamu alaikum, je m'appelle Faisal, je viens de Chidini et Zahajou Hambou. Aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences aux problèmes que mes camarades vont vous parler. Les conséquences de ce problème, c'est que les enfants peuvent commencer à voler ou même vendre de la drogue pour avoir de l'argent et s'acheter ce qu'ils veulent. Assalamu alaikum, je m'appelle Mohamed Kamardi. Aujourd'hui, je vais parler du manque de présence des parents à la maison. Tout d'abord, certains parents ne sont pas toujours là et ils laissent leurs enfants seuls, lesquels ils restent seuls en dehors entre eux. Les parents ne font pas beaucoup sorties avec leurs enfants, comme par exemple amener au parc ou juste promener. Ils laissent les enfants seuls, sans surveillance, et ils ne savent même pas où ils sont ni ce qu'ils font. Ils donnent les responsabilités aux enfants de garder la maison, alors qu'ils n'ont ni l'âge de surveiller, ni même l'âge de faire à manger. Ils ne participent pas à l'éducation scolaire de leurs enfants, ils sont partout dans là, ils portent pour aider leurs enfants à le devoir ou dans d'autres tâches. À la place, ils préfèrent regarder la télé, le foot, aller dans les mariages tout le week-end. Et les enfants, d'autres choses moins importantes. Les conséquences de ce problème, c'est que comme l'enfant n'est pas surveillé par ses parents, il peut se blesser sans qu'on le voie, mettre le feu à la maison sans que les parents le sachent, ou sortir de la maison sans surveillance. Salam alaikum, je m'appelle Ahmed Jassine, je suis de l'air au nord aujourd'hui. Je vais vous parler des parents qui laissent leurs enfants faire ce qu'ils veulent. Pour commencer, quand l'enfant fait des bêtises et que les parents laissent faire l'enfant, commence à penser que personne ne peut toucher et fait encore plus de bêtises. La suite, c'est quand l'enfant crie sur l'un des parents et que les deux parents disent rien, l'enfant développe un manque de respect envers les adultes, ce qui devient dangereux pour lui. Et la plupart du temps, c'est les mamans qui défendent trop les enfants, du coup les papas qui voient les bêtises et le manque de respect ne peuvent rien faire, ce qui crée des disputes entre les parents. Car les parents ne se mettent pas d'accord sur la manière de punir l'enfant. Les conséquences de ce problème, c'est qu'il peut aussi devenir violent, même à l'école, arrêter l'école, ou même fuguer parce qu'il en a marre. Assalamu alaikum, Nuparwa Damir Darweshi, mjini Hatfu Kasenje ya Washivi. Mimi gamombo problem ya violence karima howana. Ya handani leka barongozi yao nai na udeziwa surtout eka onano timbi Mruamba kutina ndongoza hapo hodikodi pauwe daba watunikiwa jitihadi ya msomo. Wakati
barwako makio bure izo zoutapisha imwana ayanzao wadu urongozi wa hambavi imana imakio chidayo ya juu mkali ya pili ndo ufukwa imwana bure ya rema mkandra au mbuda hata ya rohe damu yoti haki veke kumreme hamkono ejo mchia jara iyo kwetu msaidia au contraire mzidisha umai simdeshidiani marahaba umanishidia. Assalamu alaikum à tous ceux et celles qui ont pu venir aujourd'hui. Je m'appelle Moussa Mouandjie et je viens du village de Koundé au Comores. Et aujourd'hui, je vais vous parler des devoirs des parents envers leurs enfants. Pour commencer, que ce soit dans notre religion, celle de l'islam ou même en dehors de la religion, les parents ont des devoirs qu'ils ont à réaliser envers leurs enfants. On en parlait que de 3. C'est déjà leur nourrir pour qu'ils n'aient pas faim, leur donner à boire pour qu'ils n'aient pas soif, mais aussi les inviter à l'intérieur de leur maison. Et c'est d'ailleurs pour ces devoirs que nous leur devons beaucoup de respect. Par exemple, dans le Coran, il y a beaucoup de sourates qui mentionnent le respect que l'on doit envers nos parents à cause de leur sacrifice, tels que Al-Baqarah ou encore Al-Isra. Et même en dehors de la religion, comme je l'ai dit, il est mentionné de nombreuses fois que l'on leur doit beaucoup de respect. Comme je l'ai dit, ce respect est dû au fait qu'ils s'occupent de nous. C'est pourquoi c'est assez grave lorsque l'on apprend qu'en France, aujourd'hui, il y a 142 000 enfants qui vivent dans la rue et du coup, leurs parents ne s'occupent pas d'eux. Pour conclure ma partie, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce bas monde, il n'y a personne qui pourra mieux s'occuper de votre enfant que vous, les parents. Donc vous devez bien vous occuper d'eux. Conclusion, mais aussi si un jour tu deviens parent, il répétera les mêmes erreurs que ses parents. Assalamu alaikum. Salam alaikum, je m'appelle Madjamina et je viens des villages de Domouni et d'Ikoni. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis afin de pouvoir vous sensibiliser sur les événements dramatiques qui se déroulent depuis plus d'1 an à Marseille. Ces événements sont dus et sont causés par des actes de délinquance, voire meurtrières, qui nous mettent en danger et qui mettent en danger la vie de vos enfants. Car malheureusement, les garçons de notre communauté sont les plus victimes de ces règlements de compte et font 8 morts cette année et 21 morts à Marseille au total. En effet, nous pouvons constater que la diaspora comorienne est une des plus victimes de ces fusillades. Pourquoi? Ils sont beaucoup trop exposés et influencés par l'idée de se faire de l'argent facile, et cela est dû au fait qu'ils vivent dans des cités où les réseaux de drogue y règnent. Les enfants de cité sont beaucoup trop délaissés par leurs parents. Un parent est censé être un refuge pour l'enfant. L'enfant ne doit pas avoir peur de discuter, de parler de ses besoins, ce qu'il ressent, ses problèmes. Un parent est censé apporter de la confiance à son enfant et doit l'accompagner tout au long de son parcours. Et très peu de parents comoriens remplissent ce devoir et le délaissent lors de l'éducation de leurs enfants. Résultat, l'enfant va se renfermer sur lui-même et va trouver refuge chez des personnes malveillantes, ce qui va causer leur perte. Qu'est-ce que l'on pourrait faire afin d'éviter cela? Quelles solutions devrons-nous opter afin d'assurer la sécurité de vos enfants? Tout d'abord, avant de vouloir stopper la délinquance, il faudrait déjà l'éviter. Pas frapper son enfant et lui crier des choses horribles qui pourraient nuire à sa santé mentale, mais plutôt de revoir votre méthode d'éducation. En discutant souvent avec votre enfant, afin de le connaître et de le comprendre, en organisant des sorties avec ses enfants afin de créer des liens et des souvenirs, en soyant honnête avec lui et ne pas le faire croire des choses fausses, en le respectant et ne pas le considérer comme inférieur à vous, sous prétexte que vous êtes ses parents. Il vous doit du respect comme vous lui en rendez tout autant. En s'intéressant à lui, lui demander s'il a passé une bonne journée, savoir s'il a des bonnes ou des mauvaises fréquentations. Ces petites intentions que vous trouvez futiles valent beaucoup pour les enfants.
Après avoir su comment l'éviter, nous pouvons maintenant se demander comment la stopper. Si vous connaissez ou avez aperçu un dealer, parlez-en à la police. N'ayez pas honte, plus nous serons nombreux, plus la police devra prendre ses dispositions. Allez sensibiliser vos amis, les membres de votre famille afin que personne ferme les yeux dessus. Pour les jeunes d'à peu près mon âge, si vous connaissez ou avez un ami qui deal, essayez de le convaincre d'arrêter. S'il ne veut pas, ne le forcez pas et stoppez tout contact. Cela pourrait se retourner contre vous. J'espère que ce petit discours aidera à améliorer l'éducation des parents et aidera les jeunes ados comoriens à réagir et se défendre face à la délinquance. Salam alaikum. Maintenant, on va passer au dernier groupe, le quatrième groupe. On va parler de l'obligation. Zéchifanchi, Kassim Sounaya, Youssouf Dania, Saïd Marjouya et Daoud Walda. Assalamu alaikum. Je suis Nizé Chifanti, je vais vous parler de l'obligation d'entretien. En premier, on a le manque de communication. Le manque de communication, c'est quand les parents ne parlent pas avec leurs enfants, ils ne passent pas du temps avec eux. Par exemple, la plupart, ils travaillent. Sinon, les mamans, samedi, elles vont aller au Kombi, Maoulida. Mercredi, elles vont aller au Samoussa. Jeudi, le Mtao. Vendredi, le Yamai, le Ishima. Elles vont tout le temps être occupées. Les papas, eux, quand ils ne travaillent pas, ils vont aller à Gamazin, vers leurs collègues. Et les enfants, qui passent du temps avec eux? Personne. La semaine, le week-end, ils sont tout seuls, personne ne les parle. Si les parents ne sont pas à la maison, les enfants ils vont sortir. Qui va leur dire non? Personne. En tous les cas, ils sont pas là. Le monde aujourd'hui est dangereux, encore plus ce soir. Si les parents ne les guident pas, ne les parlent pas, qui va s'occuper d'eux? Assalamu alaikum. Je m'appelle Dania Youssouf. Je viens de Dahadoulamou et Chindini. Aujourd'hui, je vais vous présenter la confiance des parents. Si l'enfant se fait harceler, embêter par d'autres enfants, il ne va pas en parler à ses parents car il sait qu'ils ne vont rien faire ou qu'ils vont plus penser à ce que les gens vont dire que leur propre enfant. Si l'enfant n'a pas la confiance de ses parents, il va être jaloux de son ami qui, lui ou elle, a la confiance de ses parents. Il faut que les parents et les enfants aient une amitié entre eux. Il faut choisir un moment pour parler, rigoler entre parents et enfants. Et faire quelques sorties en famille. Il ne faut pas laisser tout le temps les enfants sortir tout seuls. Le fait de prendre des moments en famille, ça ajoute de la complicité et de l'éducation aux enfants. Et c'est comme ça que vos enfants vont plus avoir confiance en vous pour vous dire quelque chose qui se passe dans leur vie. Merci de m'avoir écouté. Assalamu alaikum, je m'appelle Sounaya Kassimou, je viens de Anjoua, comme Samoudou. Aujourd'hui, je vais parler du favoritisme. Le favoritisme dans la famille, c'est quand un parent préfère un enfant qu'un autre. Par exemple, une mère préfère le plus petit que l'aîné. Elle va gâter le plus petit. Pour l'aîné, elle va lui dire qu'il est trop grand pour s'amuser et qu'il doit plus se concentrer sur ses études. Et qu'il a et plus la mère continue, plus l'enfant va se sentir seul. Et ça peut aller jusqu'à une dépression ou manque de confiance. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a un prophète qui a fait cette faute, alors ça peut être un exemple pour vous de ne pas commettre cette faute. Alors, merci de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Maria Saïd du village de Nadjamabao. Aujourd'hui, nous allons parler de la propreté entre les parents et les enfants. Déjà, les parents ne s'occupent pas de leur enfant. Ce qui peut causer problème, c'est que l'enfant sentira mauvais dans la classe, à l'école, dans le bus, etc. Et vu que personne ne voudra s'approcher de lui et être ami avec lui, il pourra mal le vivre et il tombera en dépression. Il y aura un manque de confiance en lui et se sentira seul. Il pourra se dire pourquoi rester dans ce monde.
il pourra se dire pourquoi rester dans ce monde et se suicider. J'espère que ce discours vous aidera à changer de comportement envers vos enfants. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ni para Daud Walta mjini Hachunchu ya Mwangu. Leo tijavanu jini tukuze sualo kaya ngavo maparo okarumle wanawe mapesa. Ngavo maparo prefere warumye mapesa mwaze ukumbi au wavehe mapesa komori au watuweze mtango za 300 euro na 500 euro. Ekaye mwana hawa uzisakana mwanjo jau otambokana tina mapesa. Jukue mwana utihorenda hibe para paise chwanzao au enda huze le banque para apare mapesa enda hule chwanzao. Juku hautimizi tiko tijavani jeni mwambio kana na mbio angale wanahanu watiguze banque au watende wahiba. Juku na mese mwarulie mbabie mapesa hanyu mwa ulie chwanzao. Juste une justification, mademoiselle Sounaya, prophète, en fait, c'est l'histoire de prophète Youssouf. Kaya Baba Youssouf, c'est Youssouf, c'est l'idée, c'est l'exemple qu'a voulu donner mademoiselle Sounaya. C'est exemple Kaya Yusuf hapo halafu tongo wananya wa Yusuf wafanya jadu contre ya Yusuf halafu ndio mrenge wale wamsisingamani. Peut-être c'est l'exemple qu'elle a voulu donner. Il dit que clairement mpe harimo histoire yoti yoshanga ukayo tumeyafanya fuatilo yotifoti hanza wanahe pia shawa origin wakaonuka kanza Yusuf hapo. Donc on retourne avec mademoiselle Sobra et micro et continuer. Donc merci à tous les enfants d'avoir pris la parole. Merci à vous d'avoir eu du courage de parler devant tous les parents et de dire tous les problèmes. Et moi, je vais conclure ce qu'ils ont dit. Donc les parents, on n'a pas dit c'est votre faute, on ne vous a pas pointé du doigt. On n'a pas dit, on vous a pas interdit d'aller dans des mariages. On n'a pas dit c'est votre faute si vous divorcez. Mais il faut faire attention à l'enfant. Il faut le contrôler. Il ne faut pas que cela ça impacte l'enfant. Et ni sa santé morale, ni sa santé, ni sa scolarité. Il faut faire vraiment attention à ce que à l'école ça va quand même. Et ce que je voudrais que vous reteniez aussi, c'est l'amour avec vos enfants. C'est bien si vous nourrissez votre enfant, s'il a un logement, mais dans la maison s'il n'y a pas d'amour, ben ça va pas. Il faut les parents, surtout les parents comoriens, je sais que c'est difficile, mais il faut faire des câlins à vos enfants, il faut parler avec eux et il faut lui dire que vous les aimez. Surtout les papas aussi que c'est dur de dire je t'aime, mais c'est important qu'ils sachent que vous les aimez. Et ensuite, je voulais parler du fait que, comme elle a parlé du favoritisme avec le prophète Youssouf, mais prenez l'exemple du prophète, prenez l'exemple du compagnon Abou Bakr Siddiq, il a aimé ses deux filles, Asma et Aïcha, il les a aimées pareil, il les a tellement aimées que les deux, c'est devenu les plus grandes femmes de l'islam, et c'est devenu de très belles femmes, très connues, et du coup j'ai fini, je reprends. Je vous félicite les enfants aussi. Et là, on va passer aux intervenants, aux interventions. D'abord, première intervention par Fouji Lahem. Assalamu alaikum. Wakarungweshi nguo manjoro ngwashikomo ribami bledar masinga ribeshina wani marahaba ni wazee watu mafundi watu wazizi watu wanasha watu mkono mahudhuria bana ikalima na Tanzania njeze nzima basi lugha yao shoni watu suru ngwashi shikomo halafu wanawako shizungu ya washanga bora wambia warisaidia hata warungweshi komori ili wazazi hao wajohelewa toka wenye wazazi mlo wanapokoka mjaone bahati ngani hamada mikamjelewe shizungu abo yo problemu ya hayo kabidi badisema dawani twarongoza shingazija ukaya reka wanza reka kwa janza kolikoni ngwatorongwa shizungu abo nyinyi wala honi bidu warongoza shingazija au shinzwana au shimaori ni mara ni wakondo wala zindi zamani na kanza ntekelezi zakadabili heni bantu balotengwe otonzo kawandu wa ruhombi shamyezi mutujale kuwandu wakati ba imana nazo ni pari ni tekelezele kalima lino kayema kalima ko wana wanu wakawya tekeleza banu antipia zino fikira za hawa sisi to wa esuje
ukaya Faransa kamili ngabu mwendo muyi surtout Marseille hususan ndo wana wa Komoro hiyo de suis après anisa mabaki ya mane fundi Yusuf anisa mabaki ya mane heni mtu hajusa mhono mimi ngandengu suje kadha mimi ngandengu suje kadha heni mtu nende yanzile aje wende wanzi wao wabali ya wanja lijarika waishiria baada balere wenjeze ukana webi wenjeze mnano ngokadha bidio wenjeze mnano ngokadha shazifikira hizo zonse pia hizo za hoa na wahanya aweka waka hamba nrabo hizo za hanyu ikawa hamba kweli hizo za hanyu shaizo waka uzitekeleza zonse pia hizo fikira za hao wote pia sisi na sirambo kanetu kanjema mretse shizungushi njibo wa mzayani wa wala Komori na mrongo mbabi shikomora mesenge njo walinde ntsambabi yemio kaya zanongo wafanyao zinutsindongo njema donc ende babi na kaza tekeleza kaza fikira zilo banzonzi pia mtujana mambo kana wala wa mafundi wala kwa tusome swane Qur'ani no utawaza no yenda zenkulizawe kazi jana wasikwenda wambia mitsango na masambusa ashe wombe wajanema kalima yayo poshiwa liba turakorije na boka mrongo hina mnaini wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam basi arjo continue hadi la mahadisi shafikiri fudiwo maparango wa Joao Claire kwa siku wa leo. C'est pas la première fois shawana rihala wakati wakao somezi ndo sababu shioni shale wewe special ya ukanga kufanya changement ya idée da sino wana yode objectif ya leo ifanya dua ifanyiwa ne nusu wa ulisiza idée za hapo yode objectif ya hema hadisi hatu ya leo abonge kansiba kiamili wanangu atilizio ngaroishi leo watu kufika odora wala nitamima hadisi yangu wa jumbo rawasi ikawa sawarongoa après maparanga ni wahitaji yao haina mnabe idea hayo usoni baze na mozamba wa shukrani arjo continuer parema. Donc on va appeler les intervenants et les invités. On va commencer par Djini Nassur. C'est un ancien ministre, responsable politique et écrivain. C'est mieux à quel silence. Est-ce quelqu'un quand c'est au fond? Est-ce quelqu'un devant monsieur? Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wandu wapangai na shughuli matukufu yani ikaungari wemba Mungu itike unumado mwisu shaendelea daima wansani nirego mrongo habaki ya mili ebaki ya ndani dohu mfasiri yani izo wana wahamba msoba kanga mwambioni haufasiri haukaka mjaelewe shuzungu haukaji mtude mchelewa wezasalwa sha eizo wahamba ngasireje zundabi uharma yemila yatu uharma emalizi yatu uharma khususu ya watu auka waliongoza na mkomora ka urongo amboka abiwakigeshia aundiana na bali. Donc les enfants, on m'a demandé d'intervenir en deux phases. En première phase, traduire ce que vous avez dit pour vos parents. Traduire, mais pas interpréter. Parce que ne croyez pas qu'ils n'ont pas compris le français. Ils l'ont compris avant que vous soyez nés. Mais traduire, ça veut dire transmettre les échos de votre message par rapport à notre société. Et puis en deuxième temps, quand ils auront parlé, je vais essayer aussi de traduire leur message pour vous. Yabo handani tukaya isurale kujilo lilapangia inusura ni tukufalis haukanga bowana ngabo wasaya ngabo walela ila hunika wana mrongo handani wajitekeleze hiyo muhimu haukanga bo mndu washimanga mbokaya haina rongozi ndo mndu
Retine kaya urelewa harenge fufu yabo zoki nyume naye. Yabo karendorichi ya mau susiwatu gajomba ukaya mwashiwa kajalawa usarmani. Handani watikalisa rungo zinji wa mikao zilitutua zile shelezi zake. Na hususan kalima muhimu la mbali mna mwana wahangu walaikao ndi atendea rungoa ngabo tofauti mshinji baina ya malezi na msomo. Msomo unujo mkwa haina mru ujua urenga fikra ya zanise na wanu. Asomewa nzia, asomewa usoma, asomewa shelea. Ama malezi inu namna ya wanshi, inu namna ya ujibalia, inu namna ya uhayati. Yoka ina wanu mahsusu. Shebru mahsusu wa malezi dhamana. Nabo wana wanu wasitekeleza ukaya dhamana wahandani wahe mwana duwa mzaya. Ama karejezao ukaya uharumani da mshinji wa Kikomoro wakaya aina ndaru za malezi ikaole kalima karnaomba ekol sharuhamba paya waka mapaya marau paya la dahoni paya la shioni na paya la mji. Haina payabo likana uruma hano le paya la dahoni kaljafuro kaljede jabu shala yisoze romana kaboze romana mzamzaze lutunda ye mwana manamshe yajwa upiha yajwa upaha yajwa urogoa yajwa ujibalia yani yake romana ngabo romana ya mjomba uharuma unufaransa kajoba kaboni gendarme wahele daho namne kau haina maana ya ura mjomba nikahele kajeshi mzazi amwambia au baba amwambia kwamba ndio para mjomba hao na kuona daraja ukamjomba ikahadisi na maana yaumadabisha uruma haya mjomba wajau akana uruma ufundisaye mwana imaisha mjomba ndio bado mwana mdohozi ende hamsomisai miri hamsomisai zinyama hamsomisai ardhi hamsomisai hawa endo msomwezo barini armani jiamba uruma ikao mjomba hakanuo armani damu ngabo uruma wa mbaba uruma hino baliye mwana yadunge adabi ya heli damu ya homji ya homraya ya ile tengwe hadi yakaya manaola bibidiu ikahende robangweni au hanziani ambao ziseula mwana wando likaulula ka ula mwana wando yabo yonisoka mbabaye ule mpanga kana urunyale kalima la umba tiyo kamari kosa Mungu sha yende ya mpanga alafu bona daraja ya ukaya ye mwana eka makalima baidi ndio ukaya hormai ila bidayatu auli la gamba la puhamri juu haune tidi yembe halali lisemana ikagamba la puhamri juu yani yawe manaola hale mafaya babaye yawe manaola gujue ya mzaya yawe manaola gustei yesho shambabaye yote fasile ukanda gamba la puhamri juu shekai chokaya tidi mbe hala yodi semana wala hili mbaba jibali yao ye mwana hizo afanye kajakosa iti levomana ndio mzaya ila kujibalia ni elia ko ni elia mike mafa
anafunga huo wa uruma wa koko linubeshe unafikra lakaya koko uruma wa husonuma emwana lumnusa fahamwe na hunusa fahamwe yuna daraja ya shahula ngomba ukaya ziwa na unusa fahamwe bahilo koko deuni kwe maana hanu sha yulikamilisha ahumwambia ze hadisi Eliza paniania namna ikawa ila memoria ya mwana koko de wipango ngabo emwana mhungu yenda uruma muhimu haukaya ranzie mwana mhungu ya zalwa waroda hunipia ubadile mazina ulambaba wa fulani mzaze wa fulani mjomba wa fulani koko wa fulani yani wandu waloda honi unapia kwa badiliwe mazina walikiwa lizina la mwana Mungu hauke mwana Mungu walangi na uruma bae yakawa na shewahe watunde wode watundo munziani wode watundo bangweni wode watundo harma zelo gozo tipia ususali zinsangu kamru hala warma le pala shoi landali le pala ndalilo ambao le pala daoni mrugo do warma le pala bili ambao pala shio kulado banu wajao ilafu ya msomo balandu goda soma hanzia goda some husoma amma goda some maisha hakaya uno male kauza zamiono zuo ndisiwai mwana basi ila hali kao wanawaresheleza zehazi mrasoma wa male panashio alafu ranjia malezi ya ukaya ngakamilishawe ala malezi ya ile pale udahoni bahi mwana tuzi mavanamba ukaya ganzo mwana lumkuwa mnariali bahi haruna ukhususha wa Komoro wana ye ekolaji ya ulibale panashio ekolaji ya mwana wa yele uliwo haukai wewe fanyeni ushabao ya hoani godo halimu ya fundi mwanamsha godo haremekuliza hema za fundi harehemaji enda hosoze nyungu yabo yohasi yabo marjoma yuri parao collage yo hele panashio yo ilibo wae de mwana abo ngalonao na fuvu la ulezi ekamro la wanu wale pada la shio ndo na wale pada mji le pada mji ilo likansi hahirimu hamadea ya ukanga wana mji ngabo wazima ngabo haruma wala wana mji ngabo daraja zoka wanu wazugua wanu washoje wanu maguzi wanu ofuma na mji wala hina mge na urumahi bala haruma le pada mji la harumwa baba ngabo nasikofia ngabo mfukarada ngabo fodo haya ngabo haina darajabo ngilona ulauma wa hao bahi haina mwana mkomoro yatsubira uharmale pala mji abo ikajirongoa maana ukaka jirongoa tukaka anakuja kufanya makalima kange mwana harumwa wa murango kwa ya mwana pala mji zona ukomo ikarungwa lwe maele ya ada ahemri ya ungenyama waruchobai uihabiru na mjeuka na mirango na mji ila heli ya ulizi ya nyama yani ya ungaruni sawa ya tartibu ya ukaya kabla ya heli kodi ya Shifaransa nedi kodi ya Sharab wakaya mpango jimla wa usomisai mwana mkomoro ngabo maswala wanawatekeleza wanu wajao ya usu zetwalaka hii zetwalaka walesheni ziza ndororo ukauhatu twalakaka zivuliziwa siamada hurule ndo mahakama bekanga mdivorsi
ona daraja yauka zima dili ndaro bahibona kalima lisa ukaya zetwala kazinu kachubi zidurue maana wanaomba ukaya mtolaka akiba maana ukamtolaka akiba ndoka abdarido elafzi ya akiba ilotumo ya maisha bahi unaumparishia mbaba mkomoro au mzazi mkomoro yambekaje ex wa hamu zoka zamba mbaba mkomoro hamba ni mzazi wa hoana mzazi mkomoro hamba ni mbaba hoana yabangyo ni sauka baada ya ndola ye mwana harelea inohaduka chimwanga yabo de centre d'intérêt ukabecheka ke maana ekimana ona habatwala ilatela jokaya mtolaka akiba abo mukana jorende mrushahenai wala kana jorenda yemrumahenai waja ilafzi wajau yinokaya zima mngoni mwana walamba ukaya ila ukaya watu ja wakenzi wangane na maana na siango ngasitoro hombi gastomalizma hii na iharumwe na komoro wahakali malamba ukaya lukadogwa nyongo ya ziwa na mwana yao awefasiri yao tunaona mbaba ya shida nena mzazi kai mwana yao nane kai jangwa nzoro na mahuba ya mzao wangane wohumruma kaida wanseshelo kuflani mwana roha nge wane mani yabonge ulisabu kaya zuwana wale chene zizabani ekani dostehi ulau asudia wahati zuka zirendwa ukambaba na mzaze wa mane wa shidani atakapokao unja na zungoni nuwana bana hizo namba manuka nuka lubua nyumu ya ziwa na mwana mkazi yao ngabo amjotimizi umtalaun wahuana haonisa kaya vanu imbasha wahe shulini hamba ukaya kairiwa ndodomba na jitemu mbabiba wajufra shuana wanu hamba kumwana shoko abashe pemu ndomba hemkana baraka hemkabao mendo msogufa hiyo ni fasiri ya jitemu wonsiju aukia mkaka jamba kajetemu utishangae shangae kakatamba hemkabao hemkana baraka hemhuma duniani hemdo mkahili hiyo ni fasiri ya ila jitemu osonuma wana wazamuru shakona ujua kwamba ukaya miuhanza akayo ndio namba unafuna abatimba utwanze mwanae abo kama si facilite leo ndo hamba ka jetem mana yoka yiti de kalima wino lo hamba shahada daraja mahaba ya baba na mzazi shahuju baba na mzazi kawana ukana mwanzo bona hiyo bombeo zinyanzo zofasiriwa bombeo yabo sabaki amaye tension ndani manake tukombine kamru baba ni fasirie wana wana hizo rahaba dokaya hizo sabuzi ngabo manaka ubabano yamba kaya ila ukaya wana wanduzaho wana mwendo zao harumwe mfubili sabuzi haliasa niteleo alafu wanduwa msizila kwa maana kanduwa sherezi za tena rabikeshi komozu kazirendwa uwazirendwa ya kumarendo nai imanishi komoru ikawa nuwa oda hono ngwanzo warohe walujusisane swala keo kele tiso wanado ikale sole iluka litajibula kwa oda hono eukala msizo wanado eukala msizo wanado haka yo haramu kuburanti wanahoda honi aoche hiyo ni shikomoni na kazi ya daraja ya uroha uko ruhaha mjamba bana mzazi
haumjomba hauko kukanza kwake mru yakoda honi yawikalelo inu ondora tsuwa nao malahoni wende zao abo iyo mtirire nyeka ishushkomoni ondora kosa alafu hautimizi wanatena waeneza ukaya wadukorantsiwa owa ndowa ngarowa na nyao iyo wafuru jawu wanujawu warede jawu ahiyo mbaba mkumori ni mzate mkumori eke mwana muru hoda honi wanona kaulu wa kumambia wamba yewe de ya ureleza yabo uyo ukafarui wamwambie ihoendao muru hena dobi wauona izo ambao uo mru kadhaa uo mru apeu utelewe na nabo kechoni isakaya kabato aminifu uaminifu nguo kwa makalima majiri ahukimizi yoni sawa aminifu wa hewa wa sawa wana mwana le kalima la ndani le nyo kwao wenda kunini mwanamshe ena daraja kwa yubuli wa hangaria de baya wende wale nase kuni bai kama ana mru uko huzisa mwana ukaze kuni uremendao uja wakati hili iyodai mwana ni urenge kwa maana ho wakati ndo kunini harejei yabo hiyo nafasi ya liberte ikao kaiti kontrole bili da inujio mbauvala ukaike mwana hono daraja ya mahaflani ye ubudi wa hedi hambere mabani hae wa wahavala hono damuli udane mahilu ya subushu wano shawale manshahiga kwa mwaiva lalila yabo wamika wa aminifu ide amishisha utunda ukayovala ni hulama na katringa wanawashi watabala mbaba na mzazi utunda uvala ni hulaka watunda wafuramisi uvala ni hulaka tunafanya mambo fulani kesho ni sakaya imana yafanywa levala ide yaishiu baina ake kabala harasabili wona utunduzi tena ukujiri namnekawa haina mrenda nogo ngairejei wa mali kalimala mwaka mwana si wa mzima ye mwana mtundo nono chikia umjini mimi katono mwana arede nayi njamwadalisha na mimi ambaye mzee wa rohombi maana honzi yani haina maana ya Tuesday wanu honzi anyabu yarenda nayi mruke ndambye mbabaye ke mwana warenda nayi mrumwadalisha mbaba aishi yake mwana wadalishiwa wakati unaenda usisema la afanya marhaba menjiba izuwa na banua hamba sharika mtoa baadhi ya nafdhi wasitekeleza bala wajua kabla zila kazi ya juba jao shahar muhimu la hatu gazangalia wa khususia shera sharikuziza dokaya ndio nziro hunu ukabla ukomori shinde riwendese wakahunu baada ya mjomba baada ya mbaba baada ya koko ngabo yuzo mbao centre sociaux centre d'éducation centre de suivi juridique ikaonga sirenga wa maula wala walwada hukumur wafanyao chabe sasa kuza ni mahali sibaina ya zenye umaze kila mla hizo au saki municipalite ni mapara kao ikao bidu wanaule namna ya uhalisi wa salamu alaykum. Marhaba Menji. Maintenant, on va passer à Amadi Siti, éducatrice spécialisée. Elle travaille à l'aide sociale à l'enfance auprès des familles en difficulté. Oui, ça marche. Assalamu alaikum. Moi, je vais parler un petit peu en français parce que je vais m'adresser aux enfants, particulièrement. Donc, moi, je m'appelle Sitia Mandi, donc je viens de Fumuni. Mon travail, je suis éducatrice spécialisée. Donc, j'ai fait mon bac, et ensuite j'ai fait 3 ans d'études. Et à la suite de ces études, j'ai eu mon diplôme qui me permet de travailler auprès des gens en difficulté, et plus particulièrement des enfants et des adolescents.
et les adultes aussi. Donc moi j'ai choisi de travailler avec l'aide sociale à l'enfance. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont ce qu'on appelle les enfants qui sont en danger. D'accord ? Ce sont les enfants qui vont être signalés ou dont l'école va faire des rapports, ou si ce n'est pas l'école, c'est les assistants sociaux, ou des enfants qui vont commettre des vols, qui vont être arrêtés par la police. Et dans ce cadre-là, on nous appelle pour venir intervenir soit auprès des enfants ou dans les familles directement. Donc c'est vrai que, selon vous dire, on remarque qu'il y a une vraie augmentation des enfants dans la délinquance, c'est vrai. Il y a une augmentation des enfants qui se font tuer, parce que ça reste des enfants. Il y a aussi une augmentation des enfants qui sont placés, qui sont pris dans les foyers, dans les maisons, et qui sont placés en foyer. Ça aussi, chez la communauté comorienne, ça existait très peu. Et on se rend compte qu'il y en a de plus en plus. Donc du coup, on est de plus en plus interpellés, ou en tout cas sollicités. Moi, je voulais revenir sur ce que vous avez abordé, sur les 4 thèmes que vous avez abordés, qui sont très réalistes. Et je rigolais parce que j'avais les mêmes questions que vous à votre âge. C'est-à-dire, 20 ans en arrière, on était aussi sur les mêmes sujets. Et j'ai eu la chance, je pense, et je pense que vous aussi, d'avoir une maman qui nous expliquait exactement ce qu'elle en était et pourquoi ils étaient dans ces activités-là. En tout cas, c'était quoi l'intérêt pour eux d'aller dans les mariages, c'était quoi l'intérêt pour eux d'envoyer de l'argent aux Comores, et c'était quoi l'intérêt surtout de pouvoir participer à la vie sociale de la communauté comorienne. Et toutes ces explications, ça nous a permis, à nous, mes frères et sœurs, de pouvoir grandir et surtout de pouvoir comprendre notre culture. Je voulais vous dire aussi qu'on a une culture qui est une très belle culture. Elle est très compliquée, c'est vrai, mais c'est une richesse, vraiment. Je vous invite vraiment à chacun d'entre vous d'aller vous renseigner, de poser des questions, de parler avec vos parents de ce que c'est qu'être comorien ou comorienne, parce que il y a des choses très bien faites, sur lesquelles nous on ne comprend pas, mais qui sont très bien faites. Nos parents viennent certains sont la deuxième, mais pour moi je suis l'une des premières générations d'enfants d'immigrés en France. Donc on peut comprendre que nos parents sont arrivés avec leur façon de faire, qui était très cadrée, et ils se sont confrontés au système français, ils se sont confrontés au droit français, qui n'est en rien vraiment comparable avec ce qu'eux ils ont connu là-bas au Comores. Donc ça aurait pu, ça a pu, en tout cas ça fait ce qu'on appelle fracture pour eux. Ça a été très compliqué. Donc je pense que pour certains, ils ont essayé de composer, en sachant que nous, services sociaux, on laisse rien passer. Voilà. C'est vrai qu'une négligence, ce qu'on appelle des négligences, comme par exemple des enfants qui vont aller pas propres à l'école, ou qui n'auront pas le stylo rouge, vert, jaune, parce que la maîtresse a demandé pour la 5e fois de pouvoir acheter les stylos convenablement, les enfants dont la cantine ne sera pas payée, l'enfant qui va arriver fatigué à l'école, qui va dormir parce que le week-end il aura gardé ses frères et sœurs, ou en tout cas il sera sorti sans autorisation, comme vous le dites. C'est ce qu'on appelle des négligences chez nous. Et c'est vrai que le droit français, il ne laisse rien passer. Donc sur des choses que nous, on va être capable d'expliquer, ou en tout cas nos parents vont tenter d'expliquer, pour certains, ça ne va pas passer du tout. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des situations dramatiques d'enfants qui sont levés de leur maison, des parents qui sont complètement perturbés parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Beaucoup ne maîtrisent pas le français. Et que pour eux, c'est juste comme ça que ça se fait. Voilà. Moi, à 10 ans, 15 ans, tu savais faire à manger, tu t'occupais des enfants, tu pouvais aller faire les courses. Certaines sont même mariées à 15 ans, donc ils avaient déjà leurs propres enfants. Donc ils ne comprennent pas pourquoi ils se font convoquer, pourquoi il y a le juge, pourquoi il y a toutes ces équipes autour d'eux qui vont leur expliquer comment ils doivent s'occuper de vous, alors que pour eux, ils s'occupent déjà de vous. Voilà. Donc ça, c'est très important à intégrer. Moi j'œuvre, en tout cas on nous appelle
surtout quand, en tant que Comorienne, de venir ce qu'ils appellent traduire, des situations qui sont très compliquées et qui ne comprennent pas. On essaye un peu d'expliquer comment les parents éduquent à leur façon leurs enfants, sans pour autant être dans de la maltraitance. Voilà, ça c'est important que même les mamans et les papas qui s'entendent qu'on peut éduquer sans être maltraitant. On a pris vous avez parlé de beaucoup d'exemples très concrets, mais on a aussi beaucoup d'enfants comoriens qui sont bien élevés, bien éduqués. Sachez que voilà, on est quand même reconnu comme une communauté qui malgré tout reste respectueuse. Voilà. C'est vrai que l'effet de délinquance chez la communauté, elle augmente depuis 10 ans, c'est énorme. Non pas parce que certains parents vont profiter du fait que leur enfant va peut-être vendre de la drogue ou en tout cas aller voler et ramener de l'argent. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité de nos parents. Aucun parent ne souhaiterait que son enfant soit un meurtrier ou soit un assassin ou soit un délinquant. On souhaite tous que nos enfants soient bien et en tout cas qu'ils réussissent. Maintenant, c'est sûr, il va falloir les aider et les accompagner, les outiller pour qu'ils soient au mieux avec vous. Mais vous aussi, vous avez votre part de responsabilité envers vos parents. Donc, si vous avez vos droits ici, il y a aussi ce qu'on appelle vos devoirs en tant qu'enfant. Et l'un de vos premiers devoirs, même si c'est en tant que musulman, c'est de respecter les parents, mais c'est surtout de leur informer de ce qui peut se passer, que ce soit à l'école. Vous avez dit que oui, aux parents de venir vous demander comment elle s'est passée votre journée, comment ça va à l'école, mais vous aussi, vous pouvez aussi raconter ce qui se passe, ce qu'on vous demande, ce qui est écrit dans vos cahiers, ce que vos parents doivent signer pour ceux qui ne savent pas lire, en quoi ça consiste. S'il y a une demande d'argent et que les parents ne peuvent pas ou ne veulent pas, c'est une certitude, mais de leur expliquer les conséquences de leur non-action, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de ne pas payer, j'ai une sortie scolaire et que derrière, il n'y a que vous, mais il n'y en a que deux de la classe qui ne vont pas la payer. On va vous poser des questions, pourquoi? Si vous répondez, parce que ma mère elle préfère aller dans les mariages le samedi et le dimanche, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Ou en tout cas, si la réponse est les sous ils sont partis dans le Mtsango, c'est sûr que ça ne va pas le faire non plus. Pour eux, ça va être des signaux d'une négligence ou d'une maltraitance. Donc c'est aussi expliquer à nos parents de la conséquence du fait que vous n'avez pas de chaussures, vous n'avez pas d'habits, vous n'avez pas de... Voilà, tout ça, c'est important de leur expliquer. Parce que derrière, on va leur demander, en tout cas, ils vont rendre des comptes. Pas de la meilleure des manières, parce qu'on va rentrer dans les maisons, on va poser des questions quand même assez difficiles. Et selon les réponses, ça peut avoir des répercussions sur vous, mais sur toute la fratrie derrière. Ça, c'est certain. Après, il ne faut pas non plus avoir peur des services sociaux. Ça, je le dis toujours. C'est pas parce qu'on intervient dans les familles, on est là aussi pour aider les familles. Vraiment. On vient aussi pour apporter des solutions dans les foyers. Pas que pour venir punir. Des fois, c'est une bonne chose qu'il y a des gens de l'extérieur qui arrivent. Mais c'est jamais bien. En tout cas, c'est jamais, ça fait jamais plaisir que quelqu'un rentre dans ta maison sans te demander s'il peut rentrer et de venir fouiller comme si c'était normal. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous, en tout cas, l'ont déjà vu ou vécu. Je ne pense pas que ce soit une expérience sympathique. Et aussi, je voulais dire aux mamans, n'ayez pas peur de vos enfants, même s'ils disent qu'ils vont dire à la sécurité sociale que vous les avez frappés ou que vous les avez maltraités ou quoi que ce soit. Il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait, même si c'est vrai, on va entendre la parole de l'enfant, mais sachez qu'on entend aussi beaucoup la parole des parents. C'est très important. C'est vrai que au Comores, on dit « Mwana Mzati ». Et en France, non. C'est vrai que le père est aussi très important. Quand vous venez dans les convocations tout seul, sans le papa, eux, ils ne comprennent pas. Parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle l'autorité partagée, c'est-à-dire que l'enfant, il appartient à la mère comme il appartient au père. Et aucune décision ne sera prise si les deux parties ne sont pas là. Beaucoup de mamans comoriennes viennent tout seules dans les rendez-vous.
viennent tout seuls dans les convocations parce que pour elles c'est leur rôle et c'est très bien. Et beaucoup de papas non, parce qu'ils ne savent pas aussi, ils sont pas avertis qu'il y a des choses qui se passent pour leurs enfants. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas concernés, mais je pense aussi parce qu'ils ne le savent pas, ne viennent pas. Ça, c'est très problématique, vraiment. Sachez que ça pose vraiment de vrais problèmes dans l'accompagnement de vos enfants, parce que les deux parents sont très très importants ici. Comme dans le cas de divorce, quand vous dites de ne pas se disputer devant les enfants, ou en tout cas de faire la part des choses quand il y a une séparation, et même quand il n'y a pas de séparation, quand vous êtes tous les deux dans la même maison, c'est de faire les choses ensemble aussi. Mettre au courant les papas de ce qui se passe pour leurs enfants, parce que tôt ou tard, ils seront appelés. Voilà. Ils seront convoqués aussi et devront rendre des comptes aussi sur ce qu'ils ont fait ou pas avec leur enfant. Voilà. Après, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, je peux répondre. Assalamu alaikum. Est-ce que quelqu'un a une question? On va passer à la prochaine personne. D'abord, wazazi watukufu na litunde wana batomaya yamu mwana lipunguze vavize hayasa gulatsuma pesa moze hayasa shakucho hindri alwedzia yangu ekumniko hindri mwana hamu. Maintenant, on va passer à Maulid Salihi Ahmed, ancien journaliste, l'orientation de certains versets coraniques et hadiths sur l'éducation de l'enfant. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. Tengeji tukufu, wanazuoni watukufu, muhimu wa hizi sujet au ze maudhu au karaza fikira za kawambwa wanu haswatani izo ikaudu makautekeleza maprezente wanu zihusuo malezi rangudu madoni hata mwisho wa mwanadamu. Fundi sufuha kauweshelezi mbabi baadhi ya watu fikiri wanapoili wakashanga mbabi haruma mwana wa patoe kamtume Yakubu hakana partialité en quelque sorte amadela kanzambi et pas c'est notre idée namna hiyo. Shaduko mtume sallallahu alayhi wasallam aharabi ya hadithi ukaya mwana yengulo zalwa hama fenjeu et arabu amba fitra. C'est comme une feuille blanche. L'enfant quand est né, il y a qu'il y a hingyo hama fenjeu. Owajoka wanzi he fenjeu yo. L'esprit hama éducation ya he mwanaume wambaba na mzazaha. Ima hama fenjeu yo. Ngwambeha ukaya amade hili mtu makamba ukaya ke Yahudi hau yake Nasara akangwa mukaya yeha ni sazara bala hazara habu fikra ya Kiislamu ya kidini bimana mtu makamba namna hau yake animist yani bimana kwa kale doanza exploiter hadithi lokaya sisi urazao wana derjai yeye mwana hakai mwanadamu. C'est bien comment nous allons éduquer cet enfant. Donc c'est une destinée, il est destiné et moi par ses parents. Donc c'est une feuille blanche. Donc les parents vont écrire. Donc c'est l'éducation. Donc il y a des gens qui sont sallallahu alayhi wa sallam qui ont laissé armé madis. Hadithena faut dire que les abanu haruma emalezia Komori ila itsola wana tena harma e culture ya Kiislamu ya haka ukaya wa Komor ngawe malezi e culture ya Komor ça il mélange haku ne culture ya Kiislamu. Il y a l'éducation islamique dans la culture comorienne. Donc mtumetena kabjambe tena almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Haini muru yetsoka harma omwego wahe mwanzani wahe na hiyo ni hatari ya bakisha wana hatu hunu masai bimana harma sisi wa baba na wazazi holawe fiya mwana
wakati katutaulia estilo rianzi hao ijoka ungana ne mwana yani ngari mronsio da yeye hajitaulia ni Qur'ani bayo ikamba hindi ngabo aya ngamboka ya ikahajitaulia namna hiyo maudu twa kiyama haoneze resultat namna jitwa ya jitaulia ndo sile twa kiyama au ketwa kiyama jizombili ngabo yori rilinda ukae dunia hizi ngabo ya hunu ezirundao no wana yukiyama zirundao wana wararu wadahozima wablawa yukiyama abange Qur'an gambo kaya eskuyo zilabo za jiri gambo kaya ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila he maskini mimi tishirwani maskini ngenja kanarenga fulani yaka mwanzani wangu hamwana malizia yabo yote tsokia mama de ambao chasi ujua prononcer zinuza kwa Qur'ani abasa he maskini ngebale mana ula kalungana na fulani he maskini ngemini tikasilungana na fulani idan abunga runo hukaya imalezi ya himwana sisi rawazaya durtura nzihi hamadeni nizitekelezao harmoni wana wani wakati bani ni wazazaha uruangaliao bani ngabo walua titi rahaka kwati wandu wajoka kwati ani amsukutambe kakabati wandu wawonze wajoka anziheze feili netuka kwa wati na kodiko linga kwa hivu hatwari yaho wakati ya lazimu soti pia litanganihe rangalia harmwe Malaysia wana do wakati mwana ya wasilio maha warabu hamba al-murahaqa l'adolescence c'est l'âge très dangereux wakati mwana hondayo no al-murahaqa wakati ya wasilio mahakumena miraru mahakumena mine wenda mahakumena matano c'est l'âge de la folie de l'enfant parce que heli ya onao il dit ça c'est mieux abudumala erekanatiza siwa wazaya haswa tanza rangoma do nibalunge na simori bilgie shabo tselenge la bizimori bilgie Mtume Yusuf Muhammad heli ya mwana kamba bana ya Qur'ani yone saukaya ngela zimori hadisi nasnowa haswa ikarwa ni sohia ina hainu kaudire kurio aka Yusuf imana komba baha kamwanza kuu na izoba nyunga mjojua wana msamba sisi ramzani katumwanzani zambi shabani shabala mwana yejua kufanya uwanzani daina mbaba l'enfant peut nouer des relations amicales avec sa mère et son père de quelle façon de namna haisa roho bonze haja mwambia mzazahe mbabahe zila za jirunziani. Oui, madame ça, le peuple s'était demandé qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui. Mais toi aussi, Ganzon, vous faites un premier pas pour créer une relation amicale avec ton papa et avec ta mère. C'est la relation où Nabi Yusuf a créé avec son père. Haukaya henya kawona hakambia mbadahe jusqu'à yaone ayambakaya ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin. Kajaone tabiria d'azakaya moi j'ai vu une rêve bon ça va ça peut se passer c'est un rêve mais même ces rêves il parle à son père il parle à sa mère. Pourquoi? Pour créer cette relation. Vahobo mzazi ganzao wakati mwana yahambio hadisi uchirenge laga jikoncentre ili yahisi ukaya mama hangu kujiso concentre ni mwami yao sheka huzirenge laga tu négliges il faut te concentrer pour écouter ton enfant qu'est-ce qu'il te dit faut pas le laisser et puis comme ça puis tu t'en vas. Non, c'est pas comme ça. Donc, surtout, agir, il y a adolescent. C'est donné au wakati wa wishili mwana. Yedalilu ya he aya ni Yakub hajikonsantre haku haishia ruku ya
tolani Yusufu haitarajamu haelewa hazidi mahaba na ula mwana mwana mtu kakukati ilan eka mwana kamba dana mzazi ngamushile mwana zila fikra za ba ushinda wangu ka mwana alhamdulillah mwana ngolo ndo ile wandogo fulani mwana ngolo kana kile mwana ngolo kana kile shanga njoji concentre halafu ngabo wakati lazimu hadithi daone mwana tena lajda mamia amwe hadithi aya shahr mwe adolescence parce que c'est l'âge très dangereux ça huwa hatu wabigini hapo Gianzao mwishilie ukale wakati wa mwishilia halafu tena ukale ukiatatifu ilia sante ukaya mbaba na mzazi wanishilia zonaba halafu vanu banda hisizila mumuzise suala ilia shida dorongo mwishili Gianzao tena msane wakati muzi sao ya jamba ndongo chambrudi mu pose question ili ya shinde ya developer zila jononziani ili njo shinda mwelewa e message ya kanza yambe bali mwelewe message ya jononziani ya kanza imbu nganzao wakati nti ke to juma towa hukma biya hemali yotena yomchongeza hata wa mwana malezi hukma pia he mwana daila hutodo mtole ya hukma za ukaya banwe dada banwe kuji tuna ndogo za hao mwana ni mwa sisi cha wahiza jao bauta ngawe jao gazo mu éviter ces ndogo hizo il faut éviter le blâme éviter le blâme essayez de trouver un autre chemin pour donner votre message il faut éviter le blâme même si l'enfant afanya unoka afanya na ishara mtahina na ngojina. Je prends un exemple. Wana hatu abasainu wawasili daraja ukaya ujofanya na ndogoda ho ima walezi ngwambo hinda harmo wakati rongo zao mwanakawa wasili daraja namba adolescent nganzo kengo mtahondongo kehama gomfario ili ujua kumla wanzani wake hata ngena le pala ngena le folahi uchirimdakio kaida na madiba ndo sisa jao boma bali John jibi yangetso limnashuko hano inge mdahafu ti anono tistikiti ambabi na virana na le fukola hano yani ni message basi na kwa hurikio yani mwanangu donorenga zenongo hizo fikirika ya maulungi yo muhimu haruma ye âge adolescence ya usiwitwali riyambe neze namna lazinu uri kedasino wala saidi hodo wakati na ngabinda ukayanga bajoja na masuala banu jesuderi rekanga wajoji bula banu sinaho ndele hule shatikanzano lese muhimu wa hizi ndongo hizo ni hede Qur'ani ya Arabia ni hede hadithi ya Arabia ikawi hafili hakwe Qur'ani huyo ikambrando isoma ngaboze aya zinji zionesa namna lazima ndio wana Luqman izo kambie mwanao deja education boma usidwenda onziani hauraji ya umalezi uti nganzo tukuzo wa huzaya ya umalezi izo pia zitarme Qur'ani Karim nani zihadi armazeno kwa zamba ngamjo timizi izo kabla na stekeleza banu ni profite rabika ya wakati uja sonti pia makumuriendo arma nchi ya Faransa ndongo mbili ni mimi nitanaba hiyo kayangaze ndozo la tase na la malizi ya handani ngabo ujiru wa communication baina ya hemzate ne mwana hasibabu lugha ngejue roli c'est vrai et mwanangu rongondo kifaransa mzaze katushida kate ya ile wando jina manamba au ba katushida mjibu kifaransa ye communication ngedo mtaka mimi ujiuzisa si ukadasi wa arabu hao kabila za wananyasi wa Afrika uone wana hao warongo ina lugha yao si wa siche
rajirenda kwa alafu ijatena katushindara tekeleza iduga baina hatunoana ya wasulia harmaida namna rakamutekeleza ya bili wazungu wacha walifanyia mercredi samedi halafu sijotsa hukaya sonti pia mbeseka na bahukaya eda kejacho kanjema ngabo msewa lolo wana zendogo hizo shamso hamba ze mercredi wafanya ukaya sisi maparama rehafilie ne Malaysia hoa ngabo ze club za sport ngabo ze club za culture ngabo hizo pia yani hedi amadeli wazamba banomba wanawarabia ngatsa wao renge 50 euro na sa euro le tamsangoni haurende harma ukumi uliokale dele manze mwana harma club ikawa euro haba na hata club wafanya sport ila hata wanda saa sita za jio hau sashenda harejei gule meomjo la siu kana mudi harma group onzini mweze member hula na ndo kansiziri na ikana mudi hamsa ni ikahede harma mada kumusomeswa wa teatre hau ngo fulani na fulani abo lazima upote hizo pourquoi ces associations za hata richojo organize namna ya ukaiye namna ya utundiwe namna ya rajua wana wanzo hama club mahala wana rasaidia tena kaya jonda mesebu mzebabi harma ze tabo hizo ikaudu zirunda zinu afikiri kwa yanga joka ya mwafaka amtimizi nimnike ni mfano sira mfano Moroni en 1994 recréé hindu about TVSha télévision ya Cameroun hadani na kwa journal rilengo watoto wa madelekan pia watu ya harma ya association hiyo rani swa usomesa namna uringa mafoto namna uringa mfanya kamera uringa nini basi baada ya timizi ngabo wale kama journalist baba sabao ngabo wale kama cameraman abasar sambao hasibabu kawe wakauja mwaze association ilazimu za association zako zijue roli sindaida kwanga toka ule mangoma hao sisejao sasa zijue roli ya wajao tena za create activity za urengo na wanu wanjie hata shinde wala tia harma inabia mai wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va passer à Amiri Djoumoua, président de l'association En Avant Comores, pour finir. Salam alaikum, je m'appelle Amir, j'ai 40 ans et je voudrais adresser un message à tous les jeunes qui sont autour de cette table. J'ai entendu vos messages et j'ai l'impression que vous vivez à peu près ce que j'ai vécu ou ce que d'autres de ma génération ont vécu. Aujourd'hui, si je peux vous parler de mon parcours, j'ai été jeune comme vous, j'ai été au Chiouni, j'ai beaucoup écouté mes parents, beaucoup respecté mes parents, j'ai eu des bonnes et des mauvaises fréquentations, des copains à moi qui ont fait beaucoup de bêtises. Quand on est jeune, on fait des petites bêtises, quand on grandit, on fait des grandes bêtises. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai beaucoup écouté mes parents et que je me suis accroché à ma religion. Je respectais énormément ma mère et j'avais peur de mon père. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire de bêtises. C'était pas un manque de courage, mais c'était plus du respect. Je me disais, après avoir eu 18 ans, que si je faisais une grosse connerie, je pouvais finir en prison. Comment ma mère allait réagir? Est-ce qu'elle allait se tirer les cheveux? Est-ce qu'elle allait pleurer tous les jours en mon absence? Est-ce que mes parents allaient se disputer et se séparer parce que ma mère m'avait protégé? J'étais très complice avec ma mère, ce qui m'a poussé à aller travailler. J'avais un niveau d'études moyen, donc je pouvais pas faire de grandes études, donc je suis allé travailler. Lors de mon premier salaire, j'ai aidé mes parents, ça leur a fait très plaisir. J'ai été plus heureux moi de leur donner plutôt que eux quand ils ont reçu. Ça m'a fait du bien, c'est un accomplissement. Alors moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ne vous sentez pas inférieur à qui que ce soit. Continuez à faire ce que vous faites. Vous avez été très courageux d'envoyer des messages
à vos parents qui sont ici dans la salle pour certains, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas, mais je pense qu'ils les recevront aussi. Accrochez-vous, ayez des objectifs, fixez-vous des objectifs, essayez d'aller jusqu'au bout et dites-vous que Dieu est avec vous. Il vous arrivera ce que Dieu a prescrit pour vous. C'est important de le savoir pour croire en vous, en votre destin, et pourquoi pas avoir un bel avenir. À votre âge, je ne croyais pas être ce que je suis aujourd'hui, parce que je n'avais pas d'objectif. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à la plus basse échelle. Et j'ai travaillé, j'ai voulu continuer à aider mes parents. Je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis responsable d'une société que j'ai créée. Alhamdulillah, la société, elle fonctionne bien. J'embauche pas mal de gens, des Comoriens, des Maghrébins, des Français. Et j'espère à votre tour que vous pourriez le faire en créant votre destin. Je ne veux pas être long, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui auront des choses à dire. Mais la seule chose que je peux vous dire, continuez à faire ce que vous faites, accrochez-vous à votre destin et allez le chercher. Salam alaikum. Marhaba Benjikwezi, Gary remercie Rochao Marhaba et les intervenants et aussi les jeunes. Maintenant, on va prendre une petite pause. Après la pause, c'est le tour des parents. On va laisser aussi le tour des parents pour s'exprimer, pour répondre à beaucoup de questions qu'ils ont posées ici. Abonge watukufu abasanga during a pause, kawati ruhusa ya para uroha. Vous restez là jusqu'au fin. Car Naubaki a fait une pause ensemble. Ribaki juste rajouter 30 minutes. Ou alors la question à poser, ou alors la fikira wambe. Mrépondez aux wana wa hambabanu. Hawi unaona question, hawi ya concerne, quand on vous a concerne l'obanu. Repartagez même 30 minutes de plus et après, alhamdulillah, rejeni mwendani. Parce que l'objectif c'est quoi aller au partager ma sinon. Abonge wandwalo iho mwajo garjo meambozi harimo watukufika ndo walidungao na ushukuru wabanga jozi ambavye zingini ili rifanye pause